آج کل ہم سوشل میڈیا پر ایک گیم کو بہت زیادہ وائرل ہوتے دیکھ رہے ہیں جس کے باقاعدہ ٹورنامنٹس بھی کرائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر، خاص طور پر ٹک ٹاک پر بہت مشہور ہے۔ اس کو انگریزی زبان میں کہا جاتا ہے کلیکرز، اور پاکستان میں اس کو ٹک ٹک کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے یا اس کا ایک نام رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن یہ آپ کے بچوں کے ہاتھ میں جو کھلونا ہے یہ دراصل کھلونا نہیں، ہتھیار ہے جس سے بہت سے بچوں کی جان بھی جا چکی ہے۔ آپ کے بچے کے لیے یہ کیسے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ کھلونا جو 1968 میں امریکہ میں بنایا گیا تھا وہاں پر اس کو بین کیوں کیا گیا، اور کس طرح سے خفیہ ایجنسیز اور پولیس نے گھر گھر جا کے گلی گلی جا کر کلیکرز کے استعمال کرنے والے لوگوں کو پکڑا اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی۔ یہ تمام تفصیلات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں بڑے بچے جو بھی کلیکرز یا ٹک ٹک کا استعمال کریں، ابھی جائیے ان کے ہاتھ سے یہ کھلونا لیجئے اور اس کھلونے کے باہر پھینک دیجئے، کیونکہ یہ ان کی موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو 1968 میں ایک امریکی آرگنائزیشن نے اس کھلونے کو بنایا۔ اب جب کھلونے کو بنایا گیا تو اس کا وزن کیا گیا، وزن کے حساب میں اس کی رسی کا وزن بھی متعین کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کو مارکیٹ میں لانچ کر دیا گیا۔ شروع میں یہ ایک بھاری مضبوط شیشے سے بنایا جاتا تھا اور گلاس کی بھی ایک ایسی قسم جو بہت بھاری ہوتی تھی اس کے ذریعے سے بنایا جاتا تھا۔ بچے ایک گول دائرے میں جمع ہوتے تھے، آپس میں کمپٹیشن کیا کرتے تھے، جس طرح سے آج کل یہ پاکستان اور خاص طور پر بھارت میں بھی بہت زیادہ مقبول ہو رہا ہے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ یہ ایک دم سے رسی کے ٹوٹ جانے سے کسی کے سر پر لگتا تھا، بہت سے بچوں کے سر پر چوٹ آئی، کسی کا ناک ٹوٹ گیا، ہڈیاں تک ٹوٹ گئیں، کیونکہ جب وہ فضا میں اڑتا تھا تو جا کے کسی بھی جسمانی حصے پر لگ جاتا تھا۔ پھر یہ ہوا، چونکہ یہ بہت مضبوط اور بھاری ہوا کرتا تھا، آسانی سے ٹوٹتا نہیں تھا، تو بچے آپس میں جھگڑ پڑتے تھے اور اس دوران اس کو ایک ہتھیار کی صورت استعمال کرتے تھے، اور اس سے بہت زیادہ جانی نقصان بھی ہوا۔ 1968 میں اس کو لانچ کیا گیا اور 71 میں اس پر پابندی عائد کر دی گئی۔ صرف 2 سال کے عرصے میں یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، جہاں جہاں یہ کھلونا پہنچا تھا اس کو بین کر دیا گیا۔ آج بھی انٹرنیشنل سطح پر یہ بین ہے، لیکن پاکستان میں پچھلے 2-2.5 سال سے بہت زیادہ مقبول ہو رہا ہے، اور لوگ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا پا رہے کہ ترقی یافتہ ممالک نے اس کو بین کیا ہے تو کوئی وجہ ہوگی، اور اس کو بین کرنے کے باوجود بھی کچھ گھروں میں یہ موجود تھا، کچھ بچوں کے پاس یہ موجود تھا اور بچے اس کا استعمال کرتے تھے۔ اس حد تک یہ خطرناک ثابت ہو چکا تھا، اس کو مہلک قرار دیا گیا تھا کہ ہر طرف FDA کی طرف سے وارننگ جاری کر دی گئی تھی کہ کہیں سے کلیکرز کی آواز آتی ہے تو اس کو فوری طور پر پولیس کو بتایا جائے۔ پولیس وہاں پر جاتی تھی، لوگوں کو گرفتار کرتی تھی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا، جیسا کہ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا، کہ خفیہ ایجنسیز بھی اس میں انوالو ہوئی، کہ بہت سے بچوں کی جانیں چلی گئی تھیں، ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں، پھر اس کو بہت سے مختلف نام دیے گئے۔ جب اس طرح کی چیزیں سامنے آنے لگی، ایسے افسوسناک سانحات سامنے آنے لگے، اس کو بلیک آئیز بھی کہا گیا، نوز بلیڈز بھی کہا گیا، نوکرز بھی کہا گیا، بروکن بونز تک کا نام دیا گیا، کیونکہ یہ تمام اس قسم کے حادثات کی ذمہ دار اس کھیل کو قرار دیا گیا۔ اب دنیا بھر میں اس کو بند کر دیا گیا۔ 80 کی دہائی تک یہ روئے زمین سے آپ سمجھے کہ ختم ہو چکے تھے، تمام ان ممالک نے اس کو ختم کر دیا تھا۔ لیکن پاکستان میں یہ ہتھیار نما کھلونا، یہ جان کی نقصان کرنے والی ایک شیطانی چیز آ چکی ہے۔ 23 سے یہ کافی مقبول ہوا، اب 24 میں بھی بہت زیادہ مقبول ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو چلانے کا ٹرک بھی لوگ سکھا رہے ہیں، اس کے ٹورنامنٹ منعقد کرا رہے ہیں گیم کی صورت میں۔ بچے جیسے پہلے امریکہ، یورپ کی گلیوں میں جمع ہوتے تھے، ہمارے ہاں بچے جمع ہو رہے ہیں، اور اس سے کھیل کھیل میں بچے زخمی بھی ہو رہے ہیں، ایسی اطلاعات بھی ہمارے تک آئی ہیں۔ بھارت میں بھی ایسی سچویشن ہے، تو یہ کھلونا نہیں ہے، یہ بہت خطرناک ہتھیار ہے۔ ابھی اس کو کسی اور مٹیریل سے بنایا جا رہا ہے، دھات کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے، اسٹیل کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے، پلاسٹک جو وزنی ہے اس کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ وزنی ہونا اس کا ضروری اس لیے ہے کہ جب ایک بال جا کے دوسرے والے بال سے ٹکراتا ہے تو وہ ہوا میں سوئنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات سوئنگ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ سرکولر موشن، یعنی کہ روٹیشن، ایسے گول گول وہ گھوم رہا ہوتا ہے، تو بچوں کو بڑا مزہ آتا ہے۔ اس کی آواز بھی بہت ہی خطرناک سی ہوتی ہے، مطلب آپ جب اس کو کھیل رہے ہوتے ہیں نا تو مسلسل ایک آواز آپ کے سر پر آپ سمجھے ہتھوڑے برسا رہی ہوتی ہے۔ تو جو امن پسند لوگ ہیں، جو پیسفل ہیں، ان کے لیے بھی یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ یعنی اگر بچہ گھر میں کھیل رہا ہوگا تو گھر میں باقی افراد آرام سکون سے بیٹھ نہیں سکیں گے، بچے کو تو یہ اندازہ ہی نہیں کہ وہ کس چیز سے کھیل رہا ہے۔ پھر جو یہاں پر کلیکرز بنائے جا رہے ہیں،
टक टक बनाया जा रहा है, उसकी क्वालिटी मटीरियल किसी चीज़ का कुछ नहीं पता है। अब आप सोचें कि अमेरिका जैसा मुल्क, यूरोप में जो ममालिक शामिल हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पर क्वालिटी कैसी हुआ करती होगी, और अब यहाँ पर क्या वो तमाम जो पैमाइश के तरीक़ेकार हैं वो अपनाए गए हैं? क्या जो उसको महफूज करार देने के तरीके अमेरिका ने अपनाए थे और उसके बावजूद भी वो इससे होने वाले डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, क्या इन तमाम चीज़ों का ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मुख्तलिफ वीडियोज़ देखें, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, पूरे पाकिस्तान में आपको बच्चों के साथ साथ बड़े भी ये हरकतें करते नज़र आ रहे होंगे। मैं अभी सोशल मीडिया पर देख रही थी, रिसर्च हम करते हैं, तो उस दौरान बहुत सी ऐसी वीडियोज़ सामने आई जिसमें क्लैकर्स हाथ में बच्चों ने पकड़ रखे हैं और वो उससे खेल रहे हैं, कोई एक बड़ा शख्स उनको सिखा भी रहा है। फिर ऐसी वीडियोस भी लोग बना के डाल रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ हैक्स एंड ट्रिक्स सिखा रहे हैं कि इनको सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए, इससे खेला कैसे जाए, और अब बाकायदा एक ही टूर्नामेंट की शक्ल इख्तियार कर चुका है। लेकिन लोगों को ये अंदाज़ा नहीं हो रहा, एहसास नहीं हो रहा कि किस कदर ख़तरनाक बल्कि जानलेवा खेल और खिलौना है। तो खुदारा अपने घर में बच्चों को एक तो क्लैकर्स लाकर मत दीजिए, टक टक के नाम से, टकाटक के नाम से, कटाकट के नाम से, पता नहीं किन किन नामों से इसको बुलाया जा रहा है। तो ये बच्चों को मत खरीद के दीजिए। जो कंपनीज़ को बना रही हैं, मेरी अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए से और दीगर जो लोग देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि उनको कहा जाए कि इस खिलौने को बैन कर दिया जाए। कोई ऐसी वजह नहीं है, और बहुत से खिलौने मार्केट में अवेलेबल है, बच्चे उनसे खेल सकते हैं। ये तबाहकुन खिलौना है, इससे जान छुड़वा लें, अपने बच्चों को भी बचा लें, और खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी किस्म की कोई माजूरी, किसी की आँख फूट जाती है, कान फट सकता है, नाक की हड्डी टूट सकती है, सर में लगने से दिमागी चोट से बच्चे की जान तक जा सकती है। बच्चे क्या, बड़ों का भी ऐसा ही है। तो इस चीज़ से आप दूर रहें और इस खिलौने से निजात हासिल कर लें। अब जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं वहाँ पर एक मैकेनिज़्म होता है। इस खिलौने को जब बनाया गया तो जो पूरे उस तरक्की याफ्ता ममालिक में हर चीज़ के कुछ लॉज होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं। जो भी कोई चीज़ लॉन्च की जाती है, बनाई जाती है, उसको बाकायदा मॉनिटर किया जाता है। फिर इदारे होते हैं जो उसका अप्रूवल देते हैं। अप्रूवल देने के बाद उस चीज़ को लॉन्च किया जाता है, मार्केट में लाया जाता है। अब आप अंदाज़ा करें कि वो तमाम पैमाने जो रखे गए थे इस खेल के लिए, इस खिलौने के लिए, उन पर पूरा उतरी वो अमरीकी ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये खिलौना बनाया। लेकिन उसके बाद जब इतने डडली नताइज देखे, इस तरह के सानियात सामने आने लगे, लोगों ने कंप्लेन करना शुरू की, तो उन्होंने 2 साल के बाद ये सोच लिया था कि अब इस खिलौने को मार्केट से गायब कर दिया जाएगा। ना सिर्फ मार्केट से बल्कि जिन जिन घरों में ये खिलौना मौजूद है वहाँ से भी इसको गायब कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका जो नुकसान बच्चों को पहुँच रहा है, जो घरों में वो देख रहे हैं बच्चों की टूटी हड्डियाँ हैं, उसको वो शरारत में किसी पर फेंक रहे हैं तो उसका सर फूट रहा है, नाक फूट रहा है, हड्डियाँ तक टूट गई हैं, तो इसको हमें गायब कर देना चाहिए। तो उन्होंने अमली तौर पर बड़ी कोशिशें और काविशें करने के बाद उस चीज़ को 2 साल के अरसे में ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद भी वो इस चीज़ को यकीनी बनाते रहे कि किसी घर में ये खिलौना मौजूद ना हो, और 80 की दहाई तक पहुँचते पहुँचते ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और मुझे समझ नहीं आता कि अब दोबारा कहाँ से सामने आया। हो सकता है किसी ने पुरानी कुछ वीडियोस देखी हों, उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हो और उन्होंने इस खिलौने को इसी तरह से मार्केट में दोबारा लाने का सोचा हो, और ये हमारे इधर ही ज़्यादा मकबूल हो रहा है, बाहर तो इसको बैन किया गया। अभी भी इतने साल गुजरने के बावजूद, कहाँ 1968 और कहाँ आप देखें 2024 में हम पहुँच चुके हैं। इतने साल में आपको दुनिया में कहीं नहीं नज़र आया, हमारे यहाँ नज़र आ रहा है। तो इससे बिल्कुल भी आप ये मत सोचें कि सेफ़ हो सकता है, ये ख़तरा ही है, ख़तरनाक ही है। इसीलिए तरक्की याफ्ता ममालिक में इतनी दहाइयाँ गुजरने के बावजूद दोबारा क्लैकर्स को ना बनाया गया, ना फ़रोख्त किया गया, ना ही कहीं नज़र आए। तो इसलिए हमारे लिए भी ये ज़रूरी चीज़ है, और हुकूमत और इदारों को भी चाहिए कि इस चीज़ को बैन कर दें और उसके बाद इसी तरह से इसका सफाया कर दिया जाए जैसे बाकी ममालिक ने किया था। और मेरी यही दुआ है कि हमारे बच्चे, हमारा माशरा, आस पास के तमाम लोग महफूज रहें, और अल्लाह ताला से भी ये दुआ है कि हमारे इदारे भी हरकत में आए और इस चीज़ से हमें छुटकारा दिलाए। देखने में तो एक आपको लगता है कि छोटी सी चीज़ है, छोटा सा खिलौना है, क्या होगा इससे, लेकिन आज की वीडियो में मैंने तफसील से आपको इसके नुकसानात बताए हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।